پی ٹی آئی اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان جلسے کے معاملے پر رسا کشی شروع ہو گئی۔ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کے ترنول میں جلسے کا این او سی معطل کر دیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں ہر صورت جلسہ کریں گے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے محرم الحرام سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پی ٹی آئی جلسے کا این او سی معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے بغیر اجازت کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے این او سی معطلی کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد دیا گیا این او سی معطل کیا گیا۔ فارم 47 کی حکومت ڈر کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے۔ جلسہ کیسے کرنا ہے ہمیں معلوم ہے، جلسہ ہر صورت ہوگا۔ جلسہ ہوگا۔ بابر ستار صاحب کی عدالت نے بابر ستار صاحب نے جسٹس صاحب نے دیا تھا، اجازت دی تھی، اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے۔ ان کو معلوم تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محرم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معطل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ فارم 47 والی حکومت شہباز شریف ہو گئی یا مریم نواز ہو گئی یا ان کا بلوچستان کا سی ایم ہو گیا یا آپ کا سندھ کا ہے، یہ خود تو جلسہ کر نہیں سکتے، عوام میں جا نہیں سکتے۔ سارے چور ڈاکو فریبی عوام کی جیبوں کے جیب تراش ہیں یہ، تو جو پارٹی عوام میں مقبول ہے تو ان کا راستہ یہ روک رہے ہیں۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ لاہور میں ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، شالیمار، گڑھی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں رمجھم، مال روڈ، فیروزپور روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ اور گردنواہ میں بھی بادل برسے۔ اسلام آباد میں تیز آندھی اور موسلادھار بارش سے گرمی کی شدت میں کمی۔ تیز آندھی اور موسلادھار بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر درخت گر گئے، سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ کراچی میں صدر، گلشن اقبال، آئی چندری گڑھ روڈ کے اطراف میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے بڑی خبر آ گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا اے پی سی میں شرکت کا اعلان۔ راولپنڈی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی، ہم حکومت کا موقف سنیں گے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی خاطر کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عزم استحکام آپریشن پر ہمارے تحفظات موجود، اس آپریشن سے ہمارے ملک میں عدم استحکام بڑھے گا۔ افغانستان کے ساتھ ہمارا 2500 کلومیٹر بارڈر ہے، یہاں پر کوئی بھی مہم جوئی خطرہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بانی پی ٹی آئی کے اے پی سی میں شرکت کے فیصلے کا خیر مقدم، کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پی ٹی آئی کی خواہش، اسٹیبلشمنٹ میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوئی انفرادی سوچ نہیں۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کی حکومتی پیشکش برقرار ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی کا رویہ غیر سیاسی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ہی ہمیشہ پی ٹی آئی کی کفیل رہی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن قومی معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آپریشن مخالف کوئی بات نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی 4 سال حکمران رہے، وہ خود ہم پر مقدمات کر لیتے، لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کے دل میں ہمدردی پیدا ہو رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم سے بجٹ پر مشاورت کی جاتی تو اچھے مشورے دیتے۔ بجٹ پر ہمارے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے۔ کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو تنخواہ اچھی ملنی چاہیے، غریب عوام پر اضافی ٹیکسز نہیں لگنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوتے تو فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوتا۔ دھاندلی کی سب سے بڑی بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں، سیاسی مخالفین جیتیں یا ہاریں انہوں نے رونا ہی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی وزیر اعظم کی بلائی اے پی سی میں شرکت کرے گی۔ بجٹ کے دوران اور اس تنقید کو، اس پروسیس کو ہم بہتر کمبیٹ کر سکتے تھے کہ اگر ایک مشاورتی پروسیس جس میں سے آف کورس آپ کے جو اتحادی ہیں یا آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ تو ضرور مشورہ ہو، مگر جب اس حد پہ پوزیشن پہ ہم پہنچیں جہاں ہمارا ریٹن اگریمنٹ پہ عمل درآمد نہیں ہو پا رہا تھا اور میرے اپنے ایم این ایز بغاوت کر رہے تھے بجٹ کو دوران، تو ہمیں مجبوری انگیج کرنا پڑا پوسٹ فیکٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کرپشن کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے انشور کرنا ہے کہ کمپیٹیٹو تنخواہوں آپ کے آفیسرز کو، آپ کے بیوروکریٹس کو اور آپ کے سیاستدانوں کو ملنا چاہیے۔
बानी पीटीआई ने कहा है कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। चेयरमैन बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा कैसे आ जाते हैं। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। उन्होंने कहा, मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता। अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। बानी चेयरमैन ने कहा, मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आवाम पाकिस्तान पार्टी आज लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। मारूफ सियासी शख्सियात पार्टी का हिस्सा बनेंगी। आवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग के मौका पर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर तारिक बनूरी और शेख सलाहुद्दीन समेत दीगर रहनुमा पार्टी में शामिल होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि बजट अवामी नहीं बल्कि IMF का तैयार करदा है। तर्जुमान JUI के मुताबिक 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत हो रही है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शामिल करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत करनी चाहिए। APC के हवाले से बानी पीटीआई का बयान भी सामने आया है। अल्लाह करे इस पर कायम रहें। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है। इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है, तो तमाम पार्टीज़ को इसमें इंशाअल्लाह ताला शरीक होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मशावरत हो रही है। जैसे ही कुछ फाइनल होगा और मज़ीद जमातों से कोई राब्ते होंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी जाएंगी। बानी पीटीआई हमारे लिए जेल में है, आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेरा में जलसा आम से खिताब, कहते हैं मरियम नवाज पंजाब में हमारे कारकुनों के खिलाफ जुल्म कर रही हैं। एक जमात के साथ फस्तायत की जा रही है, जो झूठे केसेस बनाए गए इसका हिसाब लेंगे। परवेज खटक ने अगर बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही दी तो KPK में नहीं रह सकेंगे। इमरान खान अगर सब्र से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन है, अमन का पैगाम दे रहा है, वो चाहता है कि आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। सुन ले परवेज खटक, एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। गारंटी देता हूं इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफीन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माशी फैसले वो कर सकता है जिसको आवाम का एतमाद हासिल हो। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। अमर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब, कहा जिसको आवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है कि आवाम इसके खिलाफ ना हो जाए। मौजूदा हुक्मरानों को तो पता है वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ताहम इनका कहना था कि अगर आवाम खुद से बाहर निकल आए और अनारकी फैल गई तो फिर हुक्मरान क्या करेंगे।
تو حکومت وہ آئی ہی بالکل انلیجیٹیمیٹ طریقے سے ہو, فارم 47 کی پیداوار ہو, اور اس کا جو اگر کوئی لیگل ڈاکومنٹ ہے فارم 45 اس کے اوپر فیصلے نہ ہوئے ہوں, تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ جس کو عوام کے ووٹ کا اور عوام کے مینڈیٹ کی فکر ہوگی نا, وہ سوچے گا کہ عوام میرے خلاف ہو گئے, تاجر میرے خلاف ہو گئے, صنعت کار میرے خلاف ہو گئے, ہماری پارٹی کے خلاف ہو گئے, تو ہم اگلا الیکشن کیسے لڑیں گے؟ ظاہر ہے اس طرح تو اس طرح حکومت نہیں چلتی, اور یہ چلنے والا سلسلہ ہے نہیں, یہ تو کولیپس کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر کسی ڈائریکشن کے بغیر یہ چیز کولیپس کی تو انارکی کی طرف جائے گا مال. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے سیاسی سرگرمیوں کے آغاز کا فیصلہ کیا اور کہا کہ ذرائع کے مطابق نواز شریف محرم کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے. نواز شریف پہلے مرحلے میں پنجاب کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے. ذرائع کے مطابق نواز شریف اضلاع کی سطح پر پارٹی کے اثر نو تنظیم سازی کریں گے. نواز شریف 4 صوبوں کے دوروں کے ساتھ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے دورے بھی کریں گے. تیز رفتاری سے کیوں منع کیا؟ سابق لیگی ایم این اے برجیز طاہر کا بیٹا ٹریفک وارڈن سے الجھ پڑا. وارڈن سے الجھنے پر ٹریفک پولیس نے ثاقب برجیز کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. ایف آئی آر کے مطابق واقعہ شمالی چھاونی کے قریب ٹریفک سگنل ٹریفک اہلکاروں نے تیز رفتاری پر گاڑی روکنے کا اشارہ کیا. سابق برجیز گاڑی روکنے کی بجائے گاڑی کو نکالنے کی کوشش کرتا رہا. وارڈن نے گاڑی کے آگے کھڑے ہو کر ثاقب برجیز کو موقع سے فرار ہونے سے روک لیا. بجٹ 2024-25 میں تنخواہ دار طبقے پر لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف سلیبس کلاس الائنس پاکستان نے اسلام آباد بلو ایریا میں احتجاج کیا ہے. احتجاج میں ملازمین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ حکومت تنخواہ دار طبقے پر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکس واپس لے. مزید دیکھیں گے اسلام آباد سے عادل اشرف کی اس رپورٹ میں. حکومت کی جانب سے ٹیکسز کی بھرمار پر پرائیویٹ ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کی بجائے امیروں پر ٹیکس لگایا جائے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے سے جینے کا حق موجودہ حکومت چھین رہی ہے. احتجاج کرنے والوں میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی جنہوں نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے. ٹیکس دینے سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے ایز لانگ ایز ہمیں فیسلٹیز ملتی رہیں. یورپ کے اندر 40-30% ٹیکس دیا جاتا ہے, بٹ وہاں پر کسی بھی کیریئر کو یا کسی پروفیشنل انسان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی جان مال جو ہے وہ حفاظت میں ہے یا نہیں ہے. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو چیزیں خریدنے میں, جو گروسری خریدنے پہ جو چیز بھی لگ رہی ہے اسے 50 سے 60% اگر ٹیکس لگ جاتا ہے تو پھر ایک غریب بندہ جس کا گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے وہ کس طرح جو ہے ادھر سروائیو کرے. ملک میں متوسط طبقہ ہو یا تنخواہ دار, ہر کوئی حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسز کے باعث سراپا احتجاج اور پریشان نظر آ رہا ہے. کیمرامین اشفاق حسین کے ساتھ عادل اشرف, ABN نیوز, اسلام آباد. بات کریں گے اسموک کے تدارک کی. اسموک سے پہلے پنجاب میں اسموک سے بچاؤ, حفاظت اور آلودگی کے تدارک کی بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور صنعتوں, کارخانوں اور ٹریفک دھوئیں کی پڑتال کی بڑی مہم شروع کر دی گئی ہے. منجی اور فصلوں کی باقیات جلانے پر سزا ملے گی. پورے پنجاب کی سرکاری مشینری کو الرٹ کر دیا گیا ہے. ہوا میں زہریلے دھوئیں اور زہریلے مادوں کی جانچ ہوگی. ہر شعبے کی مانیٹرنگ کا ماسٹر پلان تیار ہو گیا. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں گی. پولیس, ضلع انتظامیہ, ماحولیات کے تحفظ کے ادارے, محکمہ مال سمیت دیگر ادارے اینٹی اسموک مہم پر عمل کرائیں گے. خراب انجن کے باعث زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی پڑتال بھی شروع کر دی گئی. گاڑیوں کی فٹنس اور ٹیسٹنگ کا جامع پروگرام بھی تیار کر لیا گیا. مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسموک کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے. اسموک سیزن سے پہلے ہر ممکن حفاظتی اقدامات اور دھوئیں میں نمایاں کمی کی کوشش کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رفاقت تنولی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ میں نے آپ کو پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ احتجاج کرنے پر بندے کون اٹھا لیتا ہے. آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ مظاہرین کے خلاف تمام ذیلی دفاعات قابل ضمانت ہیں, ذاتی شیورٹی پر چھوڑ دیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 2 سال سے چالان جمع نہیں ہوا, پتہ چلتا ہے سسٹم کتنا ناکام ہو چکا. عدالت عالیہ ہو یا حکومت, کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہے. پولیس بیان قلم بند کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی.
बुशा बीबी ऑडियो लीक्स केस वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वफाकी हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील के मुताबिक इदारों के सरबराहान की तलबी और इनसे रिपोर्ट्स मंगवाना फैक्ट फाइंडिंग के मुतरादिफ है। नजमुल साकिब की दरख्वास्त पार्लिमानी कमेटी की तलबी के खिलाफ थी, जो मामला खत्म हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट गैर मौसर दरख्वास्त के निकात से हटकर कार्रवाई कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत ने अपील में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 25 जून का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। अपडेट करेंगे आपको। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशा बीबी कमरे अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जानिब से उस्मान रियाज, गोल और चौधरी, जहीर अब्बास, खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। नैब टीम प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में अदालत पेश हुए। वकीला सफाई ने नैब के मजीद 3 गवाहान के बयानात पर जिरह मुकम्मल कर ली। आइंदा समाअत पर साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक, जुबैदा जलाल और गुलाम अब्बास गोराया को तलब कर लिया गया। कमरा अदालत में पार्टी के वकीला और रहनुमाओं समेत 11 अफराद ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सफरी पाबंदी की फहरिस्त से नाम निकलवाने की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वजारत दाखिला के नुमाइंदे को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी का नाम ECL पर है या PNIL पर है। सादा सा केस था, आपने खुद पेचीदा कर दिया है। आपने PNIL कानून भी चैलेंज कर दिया। कानून चैलेंज हो गया तो अब अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी सबको बाहर जाने की इजाजत दे रहा हूं। गर्मियों का मौसम है, वैसे भी हर कोई बाहर जा रहा है। हुकूमत ने भी थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की लिस्टों में डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी हैं। फवाद चौधरी का सब कुछ यहाँ है, वापस क्यों नहीं आएंगे? फवाद चौधरी ने 3-4 हफ्ते के लिए जाना होगा, वापस आ जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सितंबर तक एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो जाना है। महंगाई की वजह से मजदूर की कमर टूट गई। असद कैसर और महमूद खान अचकजई को इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया, इस पर एतमाद किया जाए। पाकिस्तान में लाखों लोगों को पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। मैंने CPAC की कॉन्फ्रेंस में जाना है और पता चला कि मेरा नाम ECL में है। अदालत में इस्तदा की है कि 2 दिन चाइना जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने नोटिस जारी कर दिया, उम्मीद है इजाजत मिल जाएगी। सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज वैसे ही हो जाना है। लोगों ने जिन्होंने कारोबार करने हैं उनकी कमर टूट गई है कि असद कैसर साहब और महमूद अचकजई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए। पाकिस्तान में जो हज़ारों लोग हैं, बल्कि मुझे नहीं पता, शायद लाखों लोगों को जो है वो ये पासपोर्ट लिस्ट और इन चीज़ों के ऊपर डाल दिया गया है। अभी मैंने जाना है, CPAC की एक कॉन्फ्रेंस है चाइना में, तो उसमें 2 दिन के लिए जाना है और अभी पता चला है कि हमारा नाम जो है वो भी इस पे है कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। तो वो हमने जज साहब से गुजारिश की है कि जी ये हमने 2 दिन के लिए चाइना जाने की इजाज़त जो है वो दी जाए। रऊफ हसन ने कहा 70 साल में इस तरह की फस्तायत नहीं हुई। बहुत कोशिशों के बाद हमें जलसे की NOC मिली। रात को जलसा करवाने के लिए काम शुरू किया तो क्रेन ऑपरेटर और रिजवान अहमद मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुएब शाहीन बोले, आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया। फैसले साबित करते हैं तारीख में किसको याद रखा जाएगा। जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत लोगों के हुकूक गज़ब कर रही है। चाहते हैं फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाएं। कर रहे हैं कि रिजवान साहब का पता चल सके कि वो एक्चुअली कहाँ हैं। कल रात को हमने जलसे करवाने के लिए वहाँ कुछ काम शुरू करवाया है और आज सुबह जो क्रेन ऑपरेट कर रहा था वो उसका ड्राइवर जो है उसको अबडक्ट कर लिया और ज़िले इंतज़ामिया करे और पुलिस के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे और हमारे कारकुनान को और हमारे जो वहाँ वर्कर्स काम करने के लिए आए हुए हैं उनको काम करने से रोक रहे हैं। तारीख आप चौके अल्फाज में याद रखेगी, वक्त साबित करेगा। क्या आप जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में खड़े होंगे, ये भी तारीख लिख रही है, या क्या आप ऐसे जजेस की फहरिस्त में खड़े होंगे जिनको आज एक तारीख के सुनहरी बाब के तौर पर
ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. آپ نے ایسے ایسے پیپرز وداؤٹ سبسٹینشیٹ کیے بغیر اور اس کی اتھینٹسٹی چیک کیے بغیر آپ نے پیش کیے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے کیسز پہ فیصلہ کریں. جو جلد کو نکھارے, نمی دے اور دے چاند سا روشن چہرہ. لکس فیس آف دا ایئر مایا علی. پر یہ ایوارڈ صرف میرا نہیں, یہ ہے ان سبھی خوبصورت چہروں کا جن کی روشنی سے دنیا روشن ہے. لکس ہمارا بیسٹ سوپ گلو کے لیے. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے. کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی جانب سے ملک میں جاری سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں مکمل تعاون کا اعادہ. آرمی چیف کہتے ہیں تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود پاک فوج پاکستان کے استحکام اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی. ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی. کانفرنس میں امن و استحکام کے لیے شہداء, افواج پاکستان, دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. کانفرنس میں ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا. کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک میں پائیدار استحکام اور معاشی خوشحالی کے لیے عزم استحکام, دہشت گردی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا گٹھ جوڑ ختم کرنے کے لیے وقت کا اہم تقاضا قرار دیا گیا. کانفرنس میں چند حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر فورم کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ فورم کا علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور اور علاقائی امن و سلامتی کے غور کے لیے عزم کا اعادہ کیا گیا. ISPR نے بتایا کہ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. کشمیر اور غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں, جنگی جرائم اور نسل کشی کی مذمت کی گئی. شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے. کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء نے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کو ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دیا اور کہا کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ, جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے. شرکائے کانفرنس نے کہا کہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں. PTI اور اسلام آباد انتظامیہ کے درمیان جلسے کے معاملے پر رسا کشی شروع ہو گئی. انتظامیہ نے PTI کے ترنول میں جلسے کا NOC معطل کر دیا. عمر ایوب کہتے ہیں ہر صورت جلسہ کریں گے. چیف کمشنر اسلام آباد نے محرم الحرام سے قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے PTI جلسے کا NOC معطل کرنے کا فیصلہ کیا. اسلام آباد انتظامیہ کا کہنا ہے بغیر اجازت کوئی بھی جلسہ نہیں کر سکتا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے NOC معطلی کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی حکم کے بعد دیا گیا NOC معطل کیا گیا. فارم 47 کی حکومت ڈر کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے. جلسہ کیسے کرنا ہے ہمیں معلوم ہے, جلسہ ہر صورت ہوگا. جلسہ ہوگا. بابر ستار صاحب کی عدالت نے بابر ستار صاحب نے جسٹس صاحب نے دیا تھا, اجازت دی تھی اور اسلام آباد انتظامیہ کا یہ مینیفائڈ انٹینٹ ہے. ان کو معلوم تھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. محرم میں کچھ دن ہے اور ایسی کوئی سیکیورٹی کی ایشو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معطل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ فارم 47 والی حکومت شہباز شریف ہو گئی یا مریم نواز ہو گئی یا ان کا بلوچستان کا CM ہو گیا یا آپ کا سندھ کا ہے, یہ خود تو جلسہ کر نہیں سکتے, عوام میں جا نہیں سکتے. سارے چور ڈاکو فریبی عوام کی جیبوں کے جیب تراش ہیں یہ. تو جو پارٹی عوام میں مقبول ہے تو ان کا راستہ یہ روک رہے ہیں. اسلام آباد, لاہور, کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش, گرمی کی شدت کم ہو گئی.
लाहौर में एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गढ़ी शाहू समेत दीगर इलाकों में रिमझिम, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, कैनाल रोड, जेल रोड और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर दरख्त गिर गए, सड़कें ब्लॉक हो गईं। कराची में सदर, गुलशन इकबाल, आई चंद्रीगढ़ रोड के अतराफ में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से बड़ी खबर आ गई। बानी पीटीआई का एपीसी में शिरकत का ऐलान। रावलपिंडी अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारी पार्टी एपीसी में शिरकत करेगी, हम हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेंगे, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की खातिर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद, इस ऑपरेशन से हमारे मुल्क में अज़्म इस्तेहकाम बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर बॉर्डर है, यहाँ पर कोई भी मुहिम जोई खतरा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के एपीसी में शिरकत के फैसले का खैर मकदम। कहा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पीटीआई की ख्वाहिश, स्टैब्लिशमेंट में पीटीआई से मुज़ाकरात की कोई इनफरादी सोच नहीं। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की हुकूमती पेशकश बरकरार है, लेकिन बानी पीटीआई का रवैया गैर सियासी है। स्टैब्लिशमेंट ही हमेशा पीटीआई की कफील रही। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कौमी मामला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऑपरेशन मुखालिफ कोई बात नहीं की। बानी पीटीआई 4 साल हुक्मरान रहे, वो खुद हम पर मुकदमात कर लेते, लगता है बानी पीटीआई के दिल में हमदर्दी पैदा हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हमसे बजट पर मुशावरत की जाती तो अच्छे मशवरे देते। बजट पर हमारे MNAs बगावत कर रहे थे। करप्शन का मुकाबला करना है तो तनख्वाह अच्छी मिलनी चाहिए, गरीब आवाम पर इजाफी टैक्सेस नहीं लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात साफ और शफाफ होते तो फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होता। धांधली की सबसे बड़ी बेनिफिशरी पीपल्स पार्टी नहीं, सियासी मुखालिफिन जीतें या हारें, इन्होंने रोना ही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म की बुलाई APC में शिरकत करेगी। बजट के दौरान और इस तनकीद को, इस प्रोसेस को हम बेहतर कम्बैट कर सकते थे कि अगर एक मुशावरती प्रोसेस जिसमें से ऑफ कोर्स आपके जो इत्तेहादी हैं या आपके जो साथी हैं उनके साथ तो ज़रूर मशवरा हो, मगर जब इस हद पे पोजीशन पे हम पहुंचे जहाँ हमारा रिटन एग्रीमेंट पे अमल दरामद नहीं हो पा रहा था और मेरे अपने MNAs बगावत कर रहे थे बजट को दौरान, तो हमें मजबूरी इंगेज करना पड़ा पोस्ट फैक्ट। मैं समझता हूँ कि अगर हमने करप्शन का मुकाबला करना है तो हमने इंश्योर करना है कि कंपेटिटिव तनख्वाहों आपके ऑफिसर्स को, आपके ब्यूरोक्रेट्स को और आपके सियासतदानों को मिलना चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा है कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा। चेयरमैन बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कैसे आ जाते हैं, अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। उन्होंने कहा मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, अगर मुलाकात होती तो मैं इनके इख्तलाफात ख़त्म करवा देता, अगर मुझे इंसाफ न मिला तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। बानी चेयरमैन ने कहा मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, इनकी हुकूमत चली जाएगी। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया गया है, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायजीसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आवाम पाकिस्तान पार्टी आज लॉन्च करेंगे। लॉन्चिंग तकरीब में पार्टी का मंशूर पेश किया जाएगा। मारूफ सियासी शख्सियात पार्टी का हिस्सा बनेंगी। आवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग के मौका पर सरदार मेहताब अब्बासी, राना जाहिद तौसीफ, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर तारिक बनोरी और शेख सलाहुद्दीन समेत दीगर रहनुमा पार्टी में शामिल होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने कमर तोड़ महंगाई और बदअमनी पर तशवीश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक था कि बजट अवामी नहीं बल्कि IMF का तैयार करदा है। तर्जुमान JUI के मुताबिक 2024 के जाली इंतखाबात तस्लीम नहीं करते।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत हो रही है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सब जमातों को शामिल करेंगे। तमाम सियासी जमातों को APC में शिरकत करनी चाहिए। APC के हवाले से बानी PTI का बयान भी सामने आया है। अल्लाह करे इस पर कायम रहें। APC पे बिल्कुल मुशावरत हो रही है, इत्तेहादियों के साथ मुशावरती सिलसिला हमारा जारी है, तो तमाम पार्टीज़ को इसमें इंशाअल्लाह ताला शरीक होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो है वो APC बुलाने पर मुशावरत हो रही है। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन PTI की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का, तो इस पर तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पर पेशरफ जो है वो की जा रही है, मशावरत हो रही है। जैसे ही कुछ फाइनल होगा और मज़ीद जमातों से कोई राब्ते होंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें रख दी जाएंगी। बानी PTI हमारे लिए जेल में हैं, आइन तोड़ने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मानसेरा में जलसा आम से खिताब, कहते हैं मरियम नवाज पंजाब में हमारे कारकुनों के खिलाफ जुल्म कर रही हैं। एक जमात के साथ फस्तायत की जा रही है, जो झूठे केसेस बनाए गए इसका हिसाब लेंगे। परवेज खटक ने अगर बानी PTI के खिलाफ गवाही दी तो KPK में नहीं रह सकेंगे। इमरान खान अगर सब्र से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन है, अमन का पैगाम दे रहा है, वो चाहता है कि आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। सुन ले परवेज खटक, एहसान फरामोश, अगर तूने इमरान खान पे झूठी गवाही दी, खुदा की कसम तू खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रहेगा। जिन केसों में इमरान खान बरी हुआ, कोई साबित नहीं हुआ और इतने महीने वो जेल में रहा, खुदा की कसम एक एक दिन का हिसाब लेंगे। गारंटी देता हूँ इदारों की निजकारी का अमल साफ और शफाफ होगा। निजकारी के अमल पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा इदारों की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कमेटी बनाई जाए जो देखे पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी क्यों नहीं हुई। ये फैसले पहले हमें मिलकर करने हैं, फिर हाउस को एतमाद में लेना है। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा इदारों की बेहतरी के लिए निजकारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 1 से 1.5 साल में इस्लाहात के बाद सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने की पोजीशन में आएंगे। 2.5 करोड़ घरेलू सारिफीन पैदावारी कीमत से कम कीमत अदा कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। माशी फैसले वो कर सकता है जिसको आवाम का एतमाद हासिल हो। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत ऐसा नहीं कर सकती। अमर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में धरने के शुरका से खिताब, कहा जिसको आवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है कि आवाम इसके खिलाफ ना हो जाए। मौजूदा हुक्मरानों को तो पता है वो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, ताहम इनका कहना था कि अगर आवाम खुद से बाहर निकल आए और अनारकी फैल गई तो फिर हुक्मरान क्या करेंगे। तो हुकूमत वो आई ही बिल्कुल इलेजिटिमेट तरीके से हो, फॉर्म 47 की पैदावार हो और उसका जो अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 45 उसके ऊपर फैसले ना हुए हों तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है। जिसको आवाम के वोट का और आवाम के मैंडेट की फिक्र होगी ना, वो सोचेगा कि आवाम मेरे खिलाफ हो गए, ताजिर मेरे खिलाफ हो गए, सनतकार मेरे खिलाफ हो गए, हमारी पार्टी के खिलाफ हो गए, तो हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। अरे इस तरह तो इस तरह हुकूमत नहीं चलती और ये चलने वाला सिलसिला है नहीं, ये तो कोलैप्स करना ही करना है। लेकिन अगर किसी डायरेक्शन के बगैर ये चीज़ कोलैप्स की तो अनार्की की तरफ जाएगा माल। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों के आगाज़ का फैसला किया और कहा कि ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। नवाज शरीफ पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे करेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अजला की सतह पर पार्टी के असर-ए-नौ तंजीम साजी करेंगे। नवाज शरीफ 4 सूबों के दौरों के साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे भी करेंगे। तेज रफ्तारी से क्यों मना किया। साबिक लीगी MNA बर्जीज ताहिर का बेटा ट्रैफिक वार्डन से उलझ पड़ा। वार्डन से उलझने पर ट्रैफिक पुलिस ने साकिब बर्जीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। FIR के मुताबिक वाक़या शुमाली छावनी के करीब ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक अहलकारों ने तेज रफ्तारी पर गाड़ी रोकने का इशारा किया। साबिक बर्जीज गाड़ी रोकने की बजाय गाड़ी को निकालने की कोशिश करता रहा। वार्डन ने गाड़ी के आगे खड़े होकर साकिब बर्जीज को मौके से फरार होने से रोक लिया।
بجٹ 2024-25 میں تنخواہ دار طبقے پر لگائے گئے ٹیکسز کے خلاف سلیبس کلاس الائنس پاکستان نے اسلام آباد بلو ایریا میں احتجاج کیا ہے۔ احتجاج میں ملازمین نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور کہا کہ حکومت تنخواہ دار طبقے پر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکس واپس لے۔ مزید دیکھیں گے اسلام آباد سے عادل اشرف کی اس رپورٹ میں۔ حکومت کی جانب سے ٹیکسز کی بھرمار پر پرائیویٹ ملازمین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کی بجائے امیروں پر ٹیکس لگایا جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہ دار طبقے سے جینے کا حق موجودہ حکومت چھین رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں پر مشتمل تھی جنہوں نے مختلف بینرز اور پلے کارڈز ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ ٹیکس دینے سے کسی کو مسئلہ نہیں ہے ایز لانگ ایز ہمیں فیسلٹیز ملتی رہیں۔ یورپ کے اندر 40-30% ٹیکس دیا جاتا ہے، بٹ وہاں پر کسی بھی کیریئر کو یا کسی پروفیشنل انسان کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی جان مال جو ہے وہ حفاظت میں ہے یا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو چیزیں خریدنے میں، جو گروسری خریدنے پہ جو چیز بھی لگ رہی ہے اسے 50 سے 60% اگر ٹیکس لگ جاتا ہے تو پھر ایک غریب بندہ جس کا گھر کا چولہا جلنا مشکل ہو گیا ہے وہ کس طرح جو ہے ادھر سروائیو کرے۔ ملک میں متوسط طبقہ ہو یا تنخواہ دار، ہر کوئی حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسز کے باعث سراپا احتجاج اور پریشان نظر آ رہا ہے۔ کیمرامین اشفاق حسین کے ساتھ عادل اشرف، ABN نیوز، اسلام آباد۔ بات کریں گے اسموک کے تدارک کی۔ اسموک سے پہلے پنجاب میں اسموک سے بچاؤ، حفاظت اور آلودگی کے تدارک کی بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور صنعتوں، کارخانوں اور ٹریفک دھوئیں کی پڑتال کی بڑی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ منجی اور فصلوں کی باقیات جلانے پر سزا ملے گی۔ پورے پنجاب کی سرکاری مشینری کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہوا میں زہریلے دھوئیں اور زہریلے مادوں کی جانچ ہوگی۔ ہر شعبے کی مانیٹرنگ کا ماسٹر پلان تیار ہو گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کریں گی۔ پولیس، ضلع انتظامیہ، ماحولیات کے تحفظ کے ادارے، محکمہ مال سمیت دیگر ادارے اینٹی اسموک مہم پر عمل کرائیں گے۔ خراب انجن کے باعث زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی پڑتال بھی شروع کر دی گئی۔ گاڑیوں کی فٹنس اور ٹیسٹنگ کا جامع پروگرام بھی تیار کر لیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اسموک کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ اسموک سیزن سے پہلے ہر ممکن حفاظتی اقدامات اور دھوئیں میں نمایاں کمی کی کوشش کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رفاقت تنولی بازیابی کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ میں نے آپ کو پوچھنے کے لیے بلایا تھا کہ احتجاج کرنے پر بندے کون اٹھا لیتا ہے۔ IG اسلام آباد نے جواب دیا کہ مظاہرین کے خلاف تمام ذیلی دفعات قابل ضمانت ہیں، ذاتی شیورٹی پر چھوڑ دیں گے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ 2 سال سے چالان جمع نہیں ہوا، پتہ چلتا ہے سسٹم کتنا ناکام ہو چکا۔ عدالت عالیہ ہو یا حکومت، کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ پولیس بیان قلم بند کر لیتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس، وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ میں دائر اپیل کے مطابق اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹس منگوانا فیکٹ فائنڈنگ کے مترادف ہے۔ نجم الثاقب کی درخواست پارلیمانی کمیٹی کی طلبی کے خلاف تھی جو معاملہ ختم ہو چکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مؤثر درخواست کے نکات سے ہٹ کر کارروائی کر رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں۔ وفاقی حکومت نے اپیل میں سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو 25 جون کا آرڈر کالعدم قرار دیا جائے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت 10 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرے عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے عثمان ریاض گول اور چودھری ظہیر عباس، خالد یوسف چودھری پیش ہوئے۔ نیب ٹیم پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر عباسی کی سربراہی میں عدالت پیش ہوئے۔ وکلاء صفائی نے نیب کے مزید 3 گواہان کے بیانات پر جرح مکمل کر لی۔ آئندہ سماعت پر سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، پرویز خٹک، زبیدہ جلال اور غلام عباس گورایا کو طلب کر لیا گیا۔ کمرہ عدالت میں پارٹی کے وکلاء اور رہنماؤں سمیت 11 افراد نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو 9 جولائی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ فواد چودھری کا نام ECL پر ہے یا PNIL پر ہے۔ سادہ سا کیس تھا، آپ نے خود پیچیدہ کر دیا ہے۔ آپ نے PNIL قانون بھی چیلنج کر دیا۔ قانون چیلنج ہو گیا تو اب اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا۔ میں تو ویسے بھی
सबको बाहर जाने की इजाज़त दे रहा हूं। गर्मियों का मौसम है, वैसे भी हर कोई बाहर जा रहा है। हुकूमत ने भी थोक के हिसाब से नाम सफरी पाबंदी की लिस्टों में डाल दिए हैं। चीफ जस्टिस ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि पता नहीं कौन कौन सी लिस्टें बना दी हैं। फवाद चौधरी का सब कुछ यहाँ है, वापस क्यों नहीं आएंगे? फवाद चौधरी ने 3-4 हफ्ते के लिए जाना होगा, वापस आ जाएंगे। अदालत ने केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सितंबर तक एक बड़ी तहरीक का आगाज़ हो जाना है। महंगाई की वजह से मजदूर की कमर टूट गई। असद कैसर और महमूद खान अचकजई को इत्तेहाद का मैंडेट दिया गया, इस पर एतमाद किया जाए। पाकिस्तान में लाखों लोगों को पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। मैंने CPAC की कॉन्फ्रेंस में जाना है और पता चला कि मेरा नाम ECL में है। अदालत में इस्तदा की है कि 2 दिन चाइना जाने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए, उम्मीद है इजाज़त मिल जाएगी। सितंबर तक पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक का आगाज़ वैसे ही हो जाना है। लोगों ने जिन्होंने कारोबार करने हैं उनकी कमर टूट गई है कि असद कैसर साहब और महमूद अचकजई साहब को जो मैंडेट दिया गया इत्तेहाद का, उसको मुकम्मल होने दिया जाए, उनके ऊपर एतबार किया जाए। पाकिस्तान में जो हज़ारों लोग हैं, बल्कि मुझे नहीं पता, शायद लाखों लोगों को जो है वो ये पासपोर्ट लिस्ट और इन चीज़ों के ऊपर डाल दिया गया है। अभी मैंने जाना है, CPAC की कॉन्फ्रेंस है चाइना में, तो उसमें 2 दिन के लिए जाना है और अभी पता चला है कि हमारा नाम जो है वो भी इस पे है कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। तो वो हमने जज साहब से गुजारिश की है कि जी ये हमने 2 दिन के लिए चाइना जाने की इजाज़त जो है वो दी जाए। रऊफ हसन ने कहा 70 साल में इस तरह की फस्तायत नहीं हुई। बहुत कोशिशों के बाद हमें जलसे की NOC मिली। रात को जलसा करवाने के लिए काम शुरू किया तो क्रेन ऑपरेटर और रिजवान अहमद मीडिया डिपार्टमेंट में काम करते थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शुएब शाहीन बोले, आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस के बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया। फैसले साबित करते हैं तारीख में किसको याद रखा जाएगा। जमहूरियत की बहाली के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। कठपुतली हुकूमत लोगों के हुकूक गज़ब कर रही है, चाहते हैं फैसले आइन और कानून के मुताबिक किए जाएं। कर रहे हैं कि रिजवान साहब का पता चल सके कि वो एक्चुअली कहाँ हैं। कल रात को हमने जलसे करवाने के लिए वहाँ कुछ काम शुरू करवाया है और आज सुबह जो क्रेन ऑपरेट कर रहा था वो उसका ड्राइवर जो है उसको अबडक्ट कर लिया और ज़िले इंतज़ामिया करे और पुलिस के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे और हमारे कारकुनान को और हमारे जो वहाँ वर्कर्स काम करने के लिए आए हुए हैं उनको काम करने से रोक रहे हैं। तारीख आप चुके अल्फाज में याद रखेगी, वक्त साबित करेगा। क्या आप जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में खड़े होंगे, ये भी तारीख लिख रही है, या क्या आप ऐसे जजेस की फहरिस्त में खड़े होंगे जिनको आज एक तारीख के सुनहरी बाब के तौर पर उनका नाम याद रखा जाता है। ये फैसला आप खुद कर लें। आपने ऐसे ऐसे पेपर्स विदाउट सब्सटेंशिएट किए बगैर और उसकी ऑथेंटिसिटी चेक किए बगैर आपने पेश किए और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो लिहाजा मुनासिब नहीं है कि आप इमरान खान के केसेस पे फैसला करें।